A very good evening, Dentogenesis family, and welcome to yet another academic session from Dentogenesis. And you can see a new thing. Yeah, so today in the morning, I got this very beautiful gift just before Rath Yatra 2025, and it is drawn by one of my patients, and he himself came and gifted to me. That was so sweet and nice of him. It was a lovely gesture from his side. So Jai Jagannath, and let's start with dental material today. So DM, as you know, is one of the most lengthiest, kind of boring, okay, so topic that we need to go for. But let me tell you guys, যার ডেন্টাল ম্যাটেরিয়ালসের ব্যাপারে আইডিয়া ভালো হবে, he or she can be a skillful and a good practitioner in the later years. I have realized that I have seen my seniors, my idols in dentistry whom I really follow. Like Travis Scott is from one of them. He practices in California, and I just loved his works and just try to learn, inspire. I know, like, God, what word should I use for his restoration and endodontia? It's amazing. So basically, আমাদেরকে we need to get a combination for definition, values, formula, setting reaction. This authenticated information should be taken from Philips, okay? And the other parts should be taken from Manapallil. And trust me guys, Manapallil read from cover to cover, in between the lines, can fetch you good marks and up to honors. So I can tell my experience in that case. Specifically, Manapallil plus Philips ka definition wala combination can lead to honors, okay? So like after 4 years, 5 years, like 2019 tha jab I was in second year, so many years passed by, but I feel that this book is so much damn important, okay? So first of all, I think you know about the basic classification into which the syllabus should be covered. ठीक है, उसमें तो हम ज़्यादा नहीं डीप जाएंगे, बट इफ़ यू नीड सम गाइडेंस ऑन द क्लास, यू कैन जॉइन फॉर द रैपिड रिविजन विच इज़ इन द कमेंट सेक्शन, and I will be pinning up definitely. So from the first chapter we need to start from, that is overview of dentistry and dental materials. तो इसमें structure and properties of matter में first you have to learn the definition and properties of stress and strain. Weighting, 3 types of weighting mainly, contact angle जहाँ पे full weighting होगा, drop formation होगा, non weighting होगा. फिर उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन का डेफिनेशन और डिफरेंस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, दैट इज कॉम्प्रेसिव एंड शियर स्ट्रेस, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस, उसका डायग्राम, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड स्ट्रेंथ, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, ठीक है. टेंसाइल स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, डेफिनेशन अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनेशन और डायग्राम. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, डेफिनेशन विद एग्जाम्पल्स. कौन सा मटेरियल ज़्यादा डक्टाइल है, कौन सा ज़्यादा मैलेबल है, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा. हार्डनेस का टाइप्स ऑफ हार्डनेस, मैक्रो हार्डनेस टेस्ट, माइक्रो हार्डनेस टेस्ट, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, कहाँ पे यूज होता है डेंटिस्ट्री. डेफिनेशन ऑफ फ्लो एंड फ्लूइडिटी, दैट इज रियोलॉजी. उसमें टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स वी हैव टू गो फॉर न्यूटोनियन, स्यूडोप्लास्टिक, डायलेटेड, नॉन न्यूटोनियन लिक्विड, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, कौन सा मटेरियल में कैसा होता है. एंड नेक्स्ट इज कलर ऑफ द मटेरियल, ह्यू, वैल्यू, क्रोमा, उसका रिलेशन क्या होता है. उसमें द मुनसेल 3D कलर कोडिंग सिस्टम, विटा color coding system, definition of metamerism and fluorescence used in dentistry. and फिर उसके बाद this chapter finishes, ठीक है. this is one of the basic important chapter for learning the things in dentistry and in dental materials, ठीक है. फिर उसके बाद सॉलिड सॉल्यूशन चैप्टर में सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल और डेफिनेशन और टाइप, इंटरस्टिशियल एंड नॉन इंटरस्टिशियल आपको याद रखना पड़ेगा. फिर उसके बाद यूटेक्टिक अलॉय, पेरिटेक्टिक अलॉय का डेफिनेशन और डिफरेंस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट. ग्राफ, सॉलिडस, लिक्विडस अगर याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो नहीं. इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में टार्निश, कोरोशन का फुल डेफिनेशन और डिफरेंस, और कौन सा मटेरियल में टार्निश, कोरोशन ज़्यादा आता है, ठीक है. कोरोशन का क्लासिफिकेशन भी है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कोरोशन में गैल्वेनिक करेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है. फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोशन एंड रेजिस्टेंस इन द माउथ, रेस्टोरेशन का आपको याद रखना पड़ेगा. DFG
उसके बाद आएगा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी और डेंटल मटेरियल में, इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 जो बायो कंपैटिबिलिटी पॉइंट्स का चेक है, मतलब ये पॉइंट्स होना चाहिए बिफोर वी यूज इन डेंटल मटेरियल इन अ पेशेंट्स माउथ, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। फिर पार्ट 1 खत्म। पार्ट 2 में डायरेक्ट रेस्पिरेटरी मटेरियल, मतलब पेशेंट के मुंह के अंदर हम जब किसी चीज को डालते हैं उसको डायरेक्ट बोलता है। मतलब मान लो कि ये आपका कोई क्राउन है पीएफएम का, आपको दिख रहा है ना, शायद ये दिख रहा है, पीएफएम का कोई क्राउन है, तो ये डायरेक्ट नहीं हुआ, ये हो गया इनडायरेक्ट रेस्पिरेटरी मटेरियल, मतलब ये लैब से बनकर आता है फिर पेशेंट के मुंह में अंदर जाएगा। बट इफ यू टॉक अबाउट अमालगम, इफ यू टॉक अबाउट कॉम्पोजिट रेजिन, वो डायरेक्टली हम पेशेंट के मुंह में अंदर देते हैं, ठीक है। सो वो हुए डायरेक्ट रेस्पिरेटरी मटेरियल। उसमें आएगा हर तरह का सीमेंट, हर किस्म का बेस और लाइनर्स। तो फर्स्ट जो चैप्टर इंट्रोडक्शन, उसमें जस्ट बेसिक थोड़ा सा रीड मारो, बेसिस, लाइनर्स, वार्निश, डेफिनेशन, डिफरेंस विद एग्जांपल। कैविटी लाइनर, कैविटी वार्निश मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्यूराफेट और फ्लोराइड वार्निश भी इंपॉर्टेंट है विद एग्जांपल, कहाँ यूज होता है फ्लोराइड वार्निश, ठीक है। डेंटल सीमेंट, डेंटल सीमेंट में क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू यूसेज। द टेबल जो है पेज नंबर 85, अगर आप यूज कर रहे हो 4th एडिशन ऑफ मानाफल, तो उसमें जो टेबल है कि फंक्शन एंड सीमेंट यूजेस, उसके हिसाब से जो 10 यूज है उसको याद रखना पड़ेगा। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट्स, फ्लोराइड रिलीज ऑफ सीमेंट, हर किस्म का सीमेंट्स और बेसिस का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। और डिटेल्स में जो पढ़ना पड़ेगा वो होगा आपका जिंक फॉस्फेट सीमेंट का कॉम्पोजिशन, सेटिंग रिएक्शन, प्रॉपर्टीज, पल्प प्रोटेक्शन प्रॉपर्टीज, मैनिपुलेशन, बस। कॉपर सीमेंट सिर्फ नाम, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट, जस्ट गिव अ रीड, ठीक है। जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट, अगेन जस्ट गिव अ रीड विद प्रॉपर्टीज ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट। इसमें स्पेशलिटी क्या है, सिंस देयर इज द प्रेजेंस ऑफ यूजिनॉल ऑक्टेंडेंट इफेक्ट होता है। मॉडिफाइड जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट में आपको EBA दैट इज ऑर्थो इथॉक्सी बेंजोइक एसिड का जो इंपॉर्टेंस है उसको याद रखना पड़ेगा। जिंक ऑक्साइड सल्फेट सीमेंट सिर्फ एक टाइम रीडिंग इनफ। GIC में हर तरह का क्वेश्चन जो आता है, ठीक है। ज़्यादा डेंटोजेन से आशीष पर GIC रेगुलरली देखिए, लूटिंग टाइप GIC, फिलिंग टाइप GIC, ठीक है। तो बेस और फिलिंग उसमें आता है टाइप 3, ठीक है। टाइप 1 में वी हैव ल्यूटिंग सीमेंट, रेस्टोरेशन में वी हैव रेस्टोरेशन टाइप 2 GIC सीमेंट। तो GIC टाइप 2 भी ऑल्सो वी हैव इन द क्लिनिक इन डेंटोजेनेसिस एंड टाइप 1 इज ऑल्सो इन डेंटोजेनेसिस। सो स्पॉटर हम अब इसको डिस्कस करेंगे, स्पॉटर के बाद प्रैक्टिकल्स का वीडियो जब आएगा तब आई विल डिस्कस, ठीक है। ग्लास आयनोमर सीमेंट में पूरा यू हैव टू रीड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, कॉम्पोजिशन, सेटिंग रिएक्शन, प्रॉपर्टीज, मैनिपुलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबहेडिंग्स अंडर GIC और एडवांसमेंट ऑफ GIC, मतलब आज के दिन में GIC से क्या क्या कुछ नहीं किया जाता है, ठीक है। मतलब मेटल मॉडिफाइड, उसमें मेटल का पार्टिकल्स मिक्स हो रहा है, सिल्वर अलॉय मिक्स हो रहा है, सरमेट मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो उसमें GIC का टाइप्स आएगा। और फिर उसके बाद रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमर सीमेंट है, मेटल मॉडिफाइड ग्लास आयनोमर सीमेंट है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जस्ट गो थ्रू एंड रीड, बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो रेस्टोरेशन में यूज होता है वो होता है डाई कलर वाटर बेस्ड, और ऑयल बेस्ड जो यूज होता है वो होता है एंडो में, ठीक है। तो फिर उसके बाद हाउ टू अप्लाई द कॉम्पोजिट रेजिन अलॉन्ग विद कॉम्पोमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आएगा डेंटल अमालगम। डेंटल अमालगम में सिल्वर अमालगम और नॉर्मल अमालगम का डेफिनेशन है, डिफरेंस। कॉपर अमालगम कंटेंट के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन कॉपर कंटेंट, बेस्ड ऑन जिंक, बेस्ड ऑन अलॉय पार्टिकल का शेप, मतलब लेथ कट हो गया, स्फेरिकल कट हो गया, वो इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अमालगम अलॉन्ग विद फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक जो एलिमेंट्स का नाम और उसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम करता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज में आएगा वो। और उसके बाद एक सेकेंड, एक पेशेंट का फोन आ रहा है, जस्ट आई नीड टू इंटरप्ट द वीडियो, सॉरी गाइस, সরি অ্যাকচুয়ালি আজকে মানে একদম টাইম পাচ্ছিলাম না বানাবার, সকালবেলা একটা আপার ইট ছিল তো ফিনিশ করে এসছিলাম। ওনাদেরই আবার আরেকজন রিলেটিভ পেশেন্ট, তাকে আবার বিকেলবেলা পাঠাবেন, আমি দুপুরবেলাটা একটু ফাঁকা থাকি বলে এইসব ভিডিও তখনই বানাই। সো যাই হোক, গেটিং ব্যাক টু ওয়্যার আই ওয়াজ। তো হাই কপার অ্যালয়েজ যেটা আমি বললাম, তার না শুধু কম্পোজিশনটা পড়বে যে কপার, হাই কপারে কত পার্সেন্ট কপার থাকে, ঠিক আছে। অ্যাডমিক্স অ্যালয় পাউডার্স নামগুলো পড়তে হবে। সিঙ্গেল কম্পোজিশন অ্যালয় ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন দ্যাট কেস। আর এফেক্ট অফ ময়েশ্চার কন্টামিনেশন বা ডিলেড এক্সপেনশন ইজ ইম্পর্টেন্ট।
এফেক্টর ট্রাইচুরিশন, মার্কিউরি কন্টেন্ট, কন্ডেনসেশন, পোরসিটি, এই চারটে পড়বি কোন কোন এফেক্টে ডিপেন্ড করে। ক্রিপ, হোয়াট ইজ ক্রিপ, হাউ ক্রিপ ক্যান বি রিডিউসড। টার্নিশ কোরোশন এখানেও পড়তে হবে। অ্যাকচুয়ালি টার্নিশ কোরোশন দিয়ে জেনারেলি জেনারেলি একটা শর্ট নোট আসতে পারে, যেখানে তুমি যদি 4-এর মধ্যে শর্ট নোটে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট 3.5 আউট অফ 4 ইন শর্ট নোট, তাহলে টার্নিশ কোরোশন শুধু লিখলে হবে না, প্রত্যেকটা ম্যাটেরিয়াল যেখানে যেখানে টার্নিশ কোরোশন শো হয় সেখানে সেটা লিখতে হবে, ঠিক আছে, সরি ইন দ্যাট কেস। আর নয়তো ওখানে টার্নিশ কোরোশনের জায়গায় প্রত্যেকটা ম্যাটেরিয়াল আলাদা করে লেখা যাবে। তো এটা গেল অ্যামালগামে টার্নিশ কোরোশন। প্রপোর্শনিং মার্কারিজ টু অ্যালয় পাউডার, ট্রাইচুরেশন অ্যান্ড স্টেপস লিখতে হবে, কন্ডেনসেশন লিখতে হবে, শেপিং, ফিনিশিং অ্যান্ড পলিশিং। জাস্ট একটা করে ডেফিনেশন পড়ে ইউ ক্যান মুভ অন। মার্কারি টক্সিসিটির বেনিফিট, মার্কারি টক্সিসিটির ডিটেলস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ ইউজিং মার্কারি ইন প্র্যাকটিস। আর পেজ 154 থেকে অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ অ্যামালগাম রেস্টোরেশন, পাঁচটা করে পয়েন্ট মুখস্থ রাখবি, হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে ডিরেক্ট ফিলিং গোল্ড, ডাইরেক্ট ফিলিং গোল্ড। এখানে টাইপস অফ গোল্ড ম্যাটেরিয়াল যেটা ইউজ করা হয়, তার সঙ্গে পড়তে হবে যে স্টেপস অফ ম্যানিপুলেশন অফ ডিএফজি, যে প্রথমে ডিজলভিং করা হয়, কম্প্যাকশন করা হয়, ফিনিশিং, ডিগ্যাসিং করা হয়, এগুলো, ঠিক আছে। কম্প্যাকশনের জন্য কী কী ইনস্ট্রুমেন্ট লাগে সেগুলোও লিখতে পারিস। তারপরে হচ্ছে কম্পোজিট রেজিন। কম্পোজিট রেজিনের মধ্যে বেসিক কম্পোজিশন কী থাকে, কম্পোজিট রেজিনকে কম্পোজিট রেজিন কেন বলে। যদি এই কোয়েশ্চেনটা একটা অনার্স কোয়েশ্চেন মেবি, এটা যদি না জেনে থাকো কমেন্ট সেকশনে লিখ, আমি বলে দেবো, ঠিক আছে। ইউজেস অফ কম্পোজিট রেজিন, টাইপস অফ কম্পোজিট রেজিন, কোন কোন টাইপসে আছে, এটার জন্য বেসিক্যালি বেসড অন ফিলার সাইজটা পড়িস, মাইক্রোফিলার, মিডিফিলার, মিনিফিলার, মাইক্রোফিলার, ওইগুলো। আর আমাদের তারপরে হচ্ছে কম্পোজিট রেজিনের যে মেন কম্পোজিশন অ্যান্ড স্ট্রাকচার, যেখানে টেক ডিএমএ, বিস ডিএমএ, ইউজিএমএ, এগুলো রেজিন ম্যাট্রিক্স, বাইন্ডার, ফিলার, কপলিং এজেন্ট, এইসবগুলো রয়েছে। ফিলার পার্টিকেলস পড়বি, কোন কোন টাইপসের ওপর ডিপেন্ড করে ফিলার পার্টিকেলসের সাইজ অ্যান্ড ফিলার পার্টিকেলসের সাইজের ওপর ডিপেন্ড করে, নাম্বারের ওপর ডিপেন্ড করে বেসড অন দ্য কিউরিং, ওটা। কাপলিং এজেন্ট এক্সাম্পল অ্যান্ড ফাংশন, পলিমারাইজেশন, সেটিং রিয়াকশন, কোন কোন অ্যাডিটিভ যদি হয় তাহলে সেটা এবার কেমিক্যালি অ্যাক্টিভেটেড না লাইট অ্যাক্টিভেটেড না হিট অ্যাক্টিভেটেড না অটো অ্যাক্টিভেটেড, অটো আর কেমিক্যাল একই, তো সেখানে অ্যাক্টিভেটার কোনটা থাকে, ইনিশিয়েটার কোনটা থাকে। ইনিশিয়েটার আর অ্যাক্টিভেটার নিয়ে যদি একটু গন্ডগোল থাকে বা কনফিউশন থাকে আমাকে জানা কমেন্টে, আমি সেটা পার্সোনালি বলে দেবো, ঠিক আছে। ডুয়াল কিওর রেজিস্টটা পড়িস, আই প্রোটেকশন কী করে করবি পড়িস, কোন কোন কিওরিং লাইট সিস্টেম ইউজ করা হয় মার্কেটে, কোনটা বেশি ইউজ করে সেটাও পড়িস, ঠিক আছে, হয়ে গেল। এবার চলে হাইব্রিডের মধ্যে ডেফিনেশন পড়বি, লেয়ারিং টেকনিক্স পড়বি, কীভাবে কম্পোজিট রেজিন বসানো হয় তাতে, অ্যান্ড ফাইনালি ফিনিশিং পলিশিংয়ের পর আমরা বন্ডিংয়ে ঢুকবো। বন্ডিং এজেন্টের মধ্যে প্রত্যেকটা জেনারেশন অফ বন্ডিং এজেন্ট ভালো করে পড়তে হবে, অ্যাসিড এজ টেকনিক ভালো করে পড়তে হবে, যে কোন অ্যাসিড কতক্ষণ ধরে দেওয়া যেতে পারে। যেমন ধর ফসফরিক অ্যাসিড দিচ্ছি আমরা, অর্থ ফসফরিক অ্যাসিড, বনস্পতি চাইলে বেশি বলতে পারি, 15 থেকে 20 সেকেন্ডের জন্য আমরা এচিং করি, যাতে ওই টিউবুলার মুখগুলো আর কি ওপেন হয়ে থাকে। এনামেল ডেন্টিং বন্ড সিস্টেম যেগুলো থাকে। তারপরে আমাদের এই জেনারেশনের পর আমাদের স্যান্ডউইচ টেকনিক পড়তে হবে, বন্ড স্ট্রেংথ অফ ডেন্টিন বন্ডিং এজেন্ট পড়তে হবে, ঠিক আছে। এই স্যান্ডউইচ টেকনিক আজকালকার দিনে মার্কেটে প্রচণ্ড ইম্পর্ট্যান্ট, তো এইগুলো না করলে খুব ভালো হয়। আমি আজও আমার অনেক কলিগসকে এগুলো করতেও বলি, যারা ফোন করে, ধর মেবি হয়তো আরসিটিতে কেসটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে, তো দে ক্যান জাস্ট সর্ট ইট আউট উইথ স্যান্ডউইচ টেকনিক, অ্যান্ড পেশেন্টও খুশ, ডক্টরও খুশ, কোনোরকম ফোন আসবে না যে ব্যথা হচ্ছে বলে, ঠিক আছে। তো দিজ আর সাম অ্যাডভান্সড অ্যাডভান্স কনজারভেটিভ প্রসিজিয়ার্স। পিট ফিচার সিলিন্ডার ব্যাপারে পড়বি, ঠিক আছে। এবার সেই এন্ডোডন্টিক ম্যাটেরিয়ালস, এই চ্যাপ্টারটা জেনারেলি অতটা করা থাকে না, পড়ে না সবাই, বাট এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে। রুট ক্যানাল সিলারের ব্যাপারে কোয়েশ্চেন আসতে, ইন্টারক্যানাল মেডিকামেন্টের নাম এন এক্সাম্পল আসতে পারে। রুট ক্যানাল অবচুয়েটিভ ম্যাটেরিয়ালের ব্যাপারে কোয়েশ্চেন আসতে পারে। হোয়াট ইজ গাটা পার্চা পড়বি, টাইপস অফ গাটা পার্চা পড়বি, গাটা পার্চা সলভেন্টের এক্সাম্পল পড়বি, রেজিলয়েন্ট প্রপার্টি রুট ক্যানাল সিলার পড়বি, টাইপস অফ রুট ক্যানাল সিলার। রুট ক্যানাল সিলার যদি ইউজিনল সিস্টেম হয় না নন ইউজিনল সিস্টেম হয়, নন ইউজিনল সিস্টেমের মধ্যে বায়োসেরামিক সিলার হচ্ছে থেকে দামি আর মডার্ন ইউসেজ, ওগুলো করতে হবে। ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড সিলার না জিআই বেস সিলার, এমটিএ বা বায়োডেন্টিনের ইউসেজ, তিনটের, ঠিক আছে। নেক্সট ইমপ্রেশন ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে ফিলিপসের মধ্যে একটা ক্লাসিফিকেশন আছে, ডেন্টাল ইমপ্রেশন, রিভার্সিবল অ্যান্ড ইরিভার্সিবল, ইলাস্টিক অ্যান্ড ইলাস্টিক। ওই ক্লাসিফিকেশনটা যেন সবার পড়া ভালো করে থাকে, ঠিক আছে। ডেন্টাল মেটেরিয়াল, এবার ইমপ্রেশন মেটেরিয়ালের মধ্যে দাঁড়া এক সেকেন্ড একটু হোল্ড কর, আবার পেশেন্টের ফোন আসছে, জাস্ট মিনিট, সরি।
সরি গাইস, সরি। হ্যাঁ, তো যাই হোক, এবার ক্লাসিফিকেশন অফ ইমপ্রেশন মেটেরিয়ালের মধ্যে তুই ইমপ্রেশন মেটেরিয়াল যেগুলো প্রপার্টিজ যেগুলো আছে সেই প্রপার্টি ইমপ্রেশন মেটেরিয়াল পড়বি। ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে তুই পড়বি হচ্ছে যে বেসড অন ইউসেজ, বেসড অন মেবি ইলাস্টিসিটি, যেমন রিজিড, নন রিজিড বা ইলাস্টিক, এই ক্লাসিফিকেশন গুলো করতে হয়। ফার্স্ট ইমপ্রেশন কম্পাউন্ডের কম্পোজিশন পড়বি, গ্লাস ট্রানজিশন টেম্পারেচার পড়বি, ফ্লো পড়বি, লোডিং অ্যান্ড ম্যানিপুলেশন, ওটাকে বলে ওয়েট নিডিং, ওই প্রসেসটা। জিঙ্ক অক্সাইড ইউজিনল পেস্টের ব্যাপারে ওখানে আমাদের কম্পোজিশন পড়তে হবে, সেটিং রিয়াকশন পড়তে হবে, সেটিং টাইম পড়তে হবে। তারপরে আমাদের আছে হচ্ছে ডিসইনফেকশন অফ ইমপ্রেশন। ডিসইনফেকশন অফ ইমপ্রেশন মানে ইমপ্রেশনটা পেশেন্টের মুখ থেকে নেওয়ার পর সেটা কি করে ডিসইনফেক্টেড করে, সেটা কিন্তু এমসিকিউতেও আছে কোশ্চেন, ঠিক আছে। ডিসইনফেকশন পড়বি, ডিসঅ্যাডভান্টেজ পড়বি। আচ্ছা, এ হয়ে গেল। বাইটেশন পেস্ট আমাকে জানতে হবে। আচ্ছা, ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়াল agar alginate, তার মধ্যে what is the definition of hydrochloride with example, reversible hydrochloride agar এর example, and manipulation and instruments বা armamentarium, তিনটে যে ইউনিট লাগে agar এর জন্য সেটিং এ, সেটা পড়তে হবে, ঠিক আছে। জিলেশন ও সেটিং রিঅ্যাকশন অফ agar, ইমপ্রেশন ট্রেস অফ agar পড়বি। agar হাইড্রোক্লোরাইডস এর মধ্যে জিলেশন, লিকুইফ্যাকশন, হিস্টেরিসিস, সিনারেসিস, ইমবিবিশন, এই পাঁচটা। কাস্ট ডুপ্লিকেটিং ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড কনসেপ্ট অফ কাস্ট ডুপ্লিকেশন পড়তে হবে। ইরিভার্সিবল হাইড্রোক্লোরাইডে অ্যালজিনেটের অ্যাপ্লিকেশন, কম্পোজিশন, সেটিং রিঅ্যাকশন, প্রপার্টিজ, সিনারিসি এন্ড ইমবিবিশন এখানেও আলাদা করে। ডিলেশন টাইম আর সেটিং টাইম পড়তে হবে। রিমুভাল অফ ইমপ্রেশন কিভাবে তুলবো, ডিসইনফেকশন অ্যান্ড স্টোরেজ পড়তে হবে। ইলাস্টোমেরিকের মধ্যে চারটের যে সেটিং রিঅ্যাকশন পড়তে হবে। গ্লাস ট্রানজিশন টেম্পারেচার ইলাস্টোমেরিক হবে পড়তে, ঠিক আছে। পলিসালফাইডের মধ্যে কিসে সাপ্লাই হয়, কম্পোজিশন আর সেটিং রিঅ্যাকশন, যে কোনো একটা পড়লে দুটোরই সলভ হয়ে যাবে। প্রপার্টিজ করতে হবে, কোন কোন প্রপার্টি, সেটিং টাইম প্রপার্টি, ডিফরমেশন প্রপার্টি আর টিয়ার স্ট্রেংথ, এইগুলো মেনলি জিজ্ঞাসা হবে যে কোনটার টিয়ার স্ট্রেংথ বেশি থাকে, কোনটার সেটিং ফাস্টার হয়, কোনটার বাই প্রোডাক্ট কি। এখন যদি বলে ধর কোন ইলাস্টোমেরিক ইমপ্রেশন মেটেরিয়ালের তোমার ইয়ে রয়েছে, মেবি ধর বাই প্রোডাক্ট হাইড্রোজেন রয়েছে, তাহলে আনসার হচ্ছে কন্ডেনসেশন সিলিকন, ঠিক আছে। তো অ্যাডিশন সিলিকন, সরি। তো ইথাইল অ্যালকোহলে আমাদের ইয়ে বেরোবে, কি বলো নামটা, ইথাইল অ্যালকোহল বেরোবে হচ্ছে কন্ডেন্সেট সিলিকনে, হাইড্রোজেন বেরোবে হচ্ছে অ্যাডিশন সিলিকনে। তো এই টাইপের কোশ্চেন গুলো করতে পারে। সরি ফর দ্য কনফিউশন জাস্ট নাও। অ্যাডিশন সিলিকন, পলিভিনাইল সাইলক্সেনের কম্পোজিশন, কেমিস্ট্রি অফ রিঅ্যাকশন অ্যান্ড প্রপার্টিজ উইথ অ্যাডভান্টেজ এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ, বাস আর কিছু নেই। তারপরে আচ্ছা, ট্রেস ইউজড ইন দ্য কেসেস, কোন কোন ট্রে ইউজ হবে, ডুয়াল ওয়াশ টেকনিক, সিঙ্গেল ওয়াশ পার্টি টেকনিক করতে হবে। ডুপ্লিকেটিং সিলিকনস পড়বি। মডেল কাস্ট এন্ড ডাই মেটেরিয়ালে মডেল কাস্ট ডাই ডিফারেন্স, কোন কোন ম্যাটেরিয়াল ইউজ হয়, টাইপস, আর কিছু লাগবে। ইলেকট্রোপ্লেটিং হলে কোনটা কোনটা ম্যাটেরিয়াল সুটেবল ফর ইলেকট্রোপ্লেটিং। জিপসাম প্রোডাক্ট মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার ভাই। ক্লাসিফিকেশন পড়বি, টাইপ 1 2 3 4 5 জানিস, প্রতিটা টাইপের ইউসেজ পড়বি, আর ইয়ে পড়বি অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ, কারণ টাইপ গুলো ইনভেন্টই হয়েছে একটা করে অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার জন্য, ঠিক আছে। ম্যানুফ্যাকচার পড়বি, রিয়াকশনটা, সেটিং রিয়াকশন পড়বি অফ দ্য থিং, আর থিওরি ফর সেটিং, ঠিক আছে। হোয়াট অ্যাবাউট এ রেশিও, 15 গ্রামে 40 ml জল, 18 গ্রামে 100 ml জল, দুটো অ্যালজিনেট আর জিপসাম প্রোডাক্টে আলাদা আলাদা ওয়েট পেজ থাকে যেখানে এগুলো হয়, ঠিক আছে, সেটা পড়তে হবে। সেটিং টাইম, মিক্সিং টাইম, ওয়ার্কিং টাইম ফর ইউর জিপসাম প্রোডাক্ট, ঠিক আছে। আর মডিফায়ার, অ্যাক্সেলেরেটর, রিটার্ডার ইউজড ফর জিপসাম প্রোডাক্ট করতে হবে। হাইগ্রোস্কোপিক সেটিং রিঅ্যাকশন পড়বি। স্পেশালি জিপসাম প্রোডাক্ট কোথায় কোথায় ইউজ হয়, কোনটা কোনটা, উইথ ওয়ান লাইনার, যেমন ডাইভেস্টমেন্ট, সিনথেটিক জিপসাম, অর্থোরনশিয়া কেসেসে প্রচুর ইউজ হয়, রেজিন মডিফাইড স্টোন, মাউন্টিং প্লাস্টার, আলাদা আলাদা। ওয়্যাক্স এর ডেন্টিস্ট্রি মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট, ডেন্টাল ওয়্যাক্স নিয়ে লং নোট আসতে পারে, শর্ট নোট আসতে পারে, ঠিক আছে। তো পড়তে হবে, ওগুলো জানতে হবে, ঠিক আছে। কোন কোন টাইপস অফ ওয়্যাক্স পড়বি, ওয়্যাক্স কম্পোনেন্টস পড়বি, একটা টেবিল দেওয়া আছে, ওই টেবিল থেকে জেনারেল প্রপার্টি অফ ওয়্যাক্স পড়বি। প্যাটার্ন প্রসেসিং, তার ডিফারেন্স অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন, ইনলে ওয়্যাক্সের ব্যাপারে যা জানবি তাই পড়বি। ইউসেজ, রিকোয়ারমেন্ট, ক্লাসিফিকেশন, কম্পোজিশন, প্রপার্টিজ, থার্মাল প্রপার্টি, রেসিডিউ, ম্যানিপুলেশন অফ ইনলে ওয়্যাক্স, ইনডাইরেক্ট টেকনিক, ডিরেক্ট টেকনিক হয়ে গেল। আরবিডি কাস্টিং ওয়্যাক্সের মধ্যে ইউসেজ, প্রপার্টিজ, বেস প্লেট ওয়্যাক্স পড়তে হবে, হলো। তারপরে স্টিকি ওয়্যাক্স, শেলাক ওয়্যাক্স, বাইট রেজিস্ট্রেশন ওয়্যাক্স, আলু ওয়্যাক্স যেটা সেটা,
এবার হচ্ছে ডেন্টাল ইনভেস্টমেন্ট রিফ্র্যাক্টরি মেটেরিয়ালে ক্লাসিফিকেশন করতে হবে জিপসাম বন্ডেড ইনভেস্টমেন্ট। আচ্ছা, রিফ্র্যাক্টরি মেটেরিয়াল বা ইনভেস্টমেন্ট মেটেরিয়ালের একটা কনসেপচুয়াল মানে হয়, যেটা লস ডাই টেকনিক দিয়ে যখন কোনো মেটাল কাস্টিং করা হয় কোনো মেটালিক কোনো প্রস্থেসিসের, তো সেটার মধ্যে ইউজ হয়। এটা ডিফিকাল্ট বোঝা সেকেন্ড ইয়ারে, উই অলসো ফেস দ্যাট ডিফিকাল্টি, বাট না বুঝতে পারলে ইউ ক্যান কমেন্ট, ঠিক আছে? কারণ তখন যখন 2019-এ বুঝতে পারতাম না, মেবি ইউটিউব খুঁজতাম এদিক ওদিক, ঠিক আছে? বাট যদি আমি চেষ্টা করে দেখবো যে লাইক ইফ ইউ হ্যাভ দিস কাইন্ড অফ ডাউটস, ঠিক আছে, খোঁজার থেকে ইউ ক্যান ড্রপ আ কমেন্ট, আই উইল গেট ব্যাক টু ইউ। জিপসাম বন্ডিং ইনভেস্টমেন্ট হলো এক্সপ্যানশন করবি, সেটিং রিঅ্যাকশন। এক্সপ্যানশন কখন কখন হয়? পোরোসিটি, থার্মাল এক্সপ্যানশন, হাইগ্রোস্কোপিং, থার্মাল। ফসফেট বন্ডের ইনভেস্টমেন্ট, ওর মধ্যে কম্পোজিশন পড়বে আর এক্সপ্যানশন পড়বে, ঠিক আছে? তারপরে ব্রেজিং আর সোল্ডারিং এর ডিফারেন্স, ডেন্টাল কাস্টিং মেটাল ফ্যাব্রিকেশন অ্যালয়, নেক্সট চ্যাপ্টার। স্ক্রু ফরমার, লস্ট ওয়্যাক্স টেকনিক, ডায়াগ্রাম, ইনভেস্টিং। তারপরে হচ্ছে কাস্টিং ডিফেক্টস, ভাই সাব মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট। টাইপস এন্ড এক্সাম্পলস, সাকব্যাক পোরোসিটি সাংঘাতিক ইম্পর্টেন্ট এগুলো। অ্যাব্রেশন পলিশিং পড়বি, ফুল চ্যাপ্টার পড়বি। পলিশিং অ্যাব্রেসিভ পড়বি। নেম অফ ফিনিশিং এজেন্ট, নেম অফ পলিশিং এজেন্ট উইথ কালার কোডিং অফ বার্স, বাস আর কিছু না। ডেন্টিফ্রিসেস আছে, হোয়াইটনিং এজেন্ট সেগুলো। ডেঞ্চার ক্লিনজার, মেটাল জয়নিং এন্ড ডেন্টাল লেজার, এখানে হচ্ছে ব্রেজিং মেটেরিয়াল কত কি হতে হবে সেটা পড়বি। প্রপার্টি অফ ডেন্টাল ব্রেজিং মেটেরিয়াল, সোল্ডারিং এন্ড ব্রেজিং এর ডিফারেন্স এন্ড এক্সাম্পল। ফ্লাক্স এন্ড অ্যান্টি ফ্লাক্স এর কোয়েশ্চেন এসেছিল, আমার টাইমে এসেছিল। ফ্লাক্স এন্ড অ্যান্টি ফ্লাক্স এর ডেফিনেশন উইথ এক্সাম্পলস পড়বি। টেকনিক্স অফ সোল্ডারিং পড়বি। লেজার ওয়েল্ডিং এর ডেফিনেশন পড়বি। কমার্শিয়াল নেমস অফ একটু দেখে রাখিস প্রোগ্রাম। অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং এর মধ্যে এখানে সেরকম কিছু লাগে না, এআই আছে, 3D স্ক্যানিং, ইউ ক্যান জাস্ট ইগনোর, মানে জাস্ট স্কিপ ওভার। অ্যালয়, ডেন্টাল কাস্টিং অ্যালয়েজ এর মধ্যে অ্যালয় ডেফিনেশন, প্রেশিয়াস মেটাল কোন কোন অ্যালয়, বেস মেটাল অ্যালয়, নোবেল মেটাল অ্যালয়, এইগুলোর ডিফারেন্স গুলো মানে ক্লাসিফিকেশন গুলো পড়তে হবে, ঠিক আছে? গোল্ড অ্যালয়ের মধ্যে কম্পোজিশন পড়বি, ক্যারেট ফাইননেস এর আন্ডারস্ট্যান্ডিং রাখবি, টার্নিশ, কোরোশন, কাস্টিং, শ্রিঙ্কেজ এগুলো পড়তে হবে। সিলভার ভ্যারাডিয়াম অ্যালয়। আর টেকনিক্যালিটি, হাই নোবেল মেটাল সেরামিক অ্যালয়েস, মেটাল সেরামিক অ্যালয়েজের টাইপস এন্ড ক্লাসিফিকেশন, টার্নিশ, কোরোশন পড়তে হবে, ঠিক আছে? বেস মেটাল অ্যালয় ফর মেটাল সেরামিক রেস্টোরেশন, টার্নিশ, কোরোশন রেজিস্ট্যান্স, কাস্টিং ইনভেস্টমেন্ট ফর মেটাল সেরামিক অ্যালয়েস পড়তে হবে along with tarnish and corrosion। আচ্ছা, টার্নিশ, কোরোশন রেজিস্ট্যান্স, কাস্টিং, সিঙ্কেজ, পোরোসিটি হয়ে গেল। ডিফারেন্স বিটুইন গোল্ড অ্যালয় অ্যান্ড বেস মেটাল অ্যালয়। ডেন্টাল ইমপ্ল্যান্টের জন্য ম্যাটেরিয়াল ইউজ ফর ইমপ্লান্ট, ফোর্থ জিরকন অ্যাপার্টমেন্টস ফর জিরকন ইমপ্ল্যান্টস, অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ, বাস আর কিছু নেই। রট মেটাল অ্যানালয়েজ এর মধ্যে রট মেটাল ডেফিনেশন, অ্যানিলিং, গ্রেন গ্রোথ, তারপরে হচ্ছে স্টেনলেস স্টিল, ফেরিটিক, মার্টেনসাইটিক, এগুলো যে অস্টেনাইটিক, তিনটের ইউসেজ আর ডিফারেন্স, ঠিক আছে? প্রপার্টি, সেখানে সেন্সিটাইজেশন, স্টেবিলাইজেশন, ব্রেড অ্যান্ড টুইস্টিং ওয়াইজ থাকে, নিকেল, টাইটানিয়াম অ্যালয়েজ, ডান। ইনডিরেক্ট রেস্টোরেশন অ্যান্ড প্রস্থেটিক ম্যাটেরিয়াল, এখানে যত রকমের গ্রাউন্ড, যত রেভিনিউ, যত পয়সার ইন্ডাস্ট্রি এখানে আছে, ঠিক আছে? তো ডেন্টাল সেরামিক্স পড়বি এখানে সবার আগে। ক্লাসিফিকেশন অফ পোর্সিলেন আর সেরামিক, কে কার আন্ডারে পড়ে? পোর্সিলেনের ক্লাসিফিকেশনে সেরামিক আছে না সেরামিক ক্লাসিফিকেশন পোর্সিলেন আছে? না বুঝলে আমি কমেন্ট করি, আমি বলে দেবো। বেসিক কনস্টিটিউয়েন্ট অফ সেরামিক্স, পোর্সিলেন, ভিনিয়াস। কম্পোজিশন অফ সেরামিক ফর মেটাল বন্ডিং, ডিগ্যাসিং এন্ড অক্সিডাইজিং পড়বি, কন্ডেনসেশন পড়বি, গ্লেজিং পড়বি, পোর্সিলেন মেটাল বন্ড, অ্যাডভান্টেজ অফ মেটাল সেরামিক রেস্টোরেশন এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ মেটাল সেরামিক রেস্টোরেশন গুলো এগুলো হয়। একদিকে থাকে হচ্ছে মেটাল, ঠিক আছে? তারা ফোকাসটা নিক ক্যামেরাতে। এটা হচ্ছে একদিকে হচ্ছে সেরামিক, একদিকে হচ্ছে মেটাল, জাস্ট লুকটা দেখ, ঠিক আছে? দিস ইজ ওয়্যার দ্য নেক্সট জেনারেশন ডেন্টিস্ট্রি গোস। তো ডিএম ভালোভাবে পড়লে না লাভ আছে ভাই প্র্যাকটিসে, বুঝতে পারছি দরকার এগুলো।
পোর্সিলেন মেটাল বন্ড, মেটাল সেরামিক অ্যাডভান্টেজ, মেটাল সেরামিকের জন্য অল সেরামিক রেস্টোরেশন। আচ্ছা, অল সেরামিক রেস্টোরেশন মানে হচ্ছে এইটা, দেখ, একটা প্রিমোলার দেখ, ফোকাস নেবে, জাস্ট লুক এট দ্য বিউটি। ওয়াও, অ্যামেজিং। সরি। তো এটা হচ্ছে সেরামিক রেস্টোরেশন, অল সেরামিক। সামনের দিক থেকে আর পিছন দিক থেকে দুদিক থেকেই থাকছে হচ্ছে তোর সেরামিক। দামি জিনিস এদিক ওদিক পড়ে যাচ্ছে বারবার। তো অল সেরামিক রেস্টোরেশন হলো পোর্সিলেন জ্যাকেট ক্রাউন, পোর্সিলেন জ্যাকেট ক্রাউন অ্যালুমিনিয়াম কোট পড়বি। ইউজ অফ লিউসাইড রিইনফোর্সড টেকনিক, অ্যাডভান্টেজ ইউসেজ, প্রত্যেকটা অ্যাডভান্টেজ ইউসেজ খুব ইম্পর্টেন্ট। গ্লাস ইনফিল্ট্রেট সেরাম ইন্ডিকেশন, গ্লাস ইনফিল্ট্রেট জার্কোনিয়া মানে ইনসেরাম জার্কন, সেটা ইনসেরাম স্পিনেল আর ইনসেরাম ম্যাগনা, এই তিনটে। ক্যাট ক্যাম্প ব্যাপারে তো জানিস, এই তিন সব কলেজে টলেজে হচ্ছে এখন। ইট্রিয়াম সিভিলাইজ জার্কোনিয়া সেরামিক্স, না বুঝতে পারলে ফোন করিস। মেথড অফ স্ট্রেনথেনিং পড়বি। বন্ডিং অ্যালুমিনিয়াম জার্কোনিয়া বেস রেস্টোরেশন পড়তে হবে। monolithic and layered pediatric zirconia crown with zirconium plants. লাস্ট চ্যাপ্টার আই থিঙ্ক ডেঞ্চার রেজিন পলিমার। এই পলিমারের মধ্যে আমাদের পলিমারাইজেশনের মধ্যে স্টেপস পড়তে হবে, ইনহিবিটরস পড়তে হবে, অ্যাক্টিভেটর ইনিশিয়েটরের নাম পড়তে হবে আলাদা করে করে, ক্লাসিফিকেশন করতে হবে। ওটা দ্য আইডিয়াল রিকোয়ারমেন্ট অফ ডেঞ্চার বেস রেজিন। অ্যাক্রাইলিক রেজিনের মধ্যে পিএমএমআর পড়তে হবে, আর আমাদের পলিমারেশন রিয়াকশন করতে হবে, কম্পোজিশন, সেপারেটিং মিডিয়া কেন দেবো, কোনটা দেবো, ফিজিক্যাল স্টেজেস অফ পলিমারাইজেশন। আচ্ছা, স্টেজ অফ পলিমারাইজেশন বারবার বলছি, দুটো কিন্তু আলাদা জিনিস, স্টেজেস আলাদা জিনিস, স্টেপস আলাদা জিনিস। তো ভালো করে কোশ্চেনটা পড়িয়ে তারপর লিখিস, দুটো আলাদা কিন্তু আনসার। ঠিক আছে, কিউরিং সাইকেল পড়বি, অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ ফ্লুইড রিজিন টেকনিক এন্ড ইনজেকশন মোল্ডিং টেকনিক, লাইট অ্যাক্টিভেটর মাইক্রো অ্যাক্টিভেটর, জাস্ট হ্যাভ আ বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ঠিক আছে, আর প্রসেসিং এরার্স, পোরোসিটি, ডেন্টাল ওয়ার্পেজ, ক্রেজিং, রিপেয়ার কি করে করবো, সফট লাইনার হার্ড লাইনার কনসেপ্ট, রিলাইনিং, রিবেসিং, বাস এগুলো পড়বি। ম্যাক্সিলোফেশিয়াল প্রসেসিং শুধুমাত্র অবসুরেটার আর অ্যাবাটমেন্টের কোয়েশ্চেন আসে, আর এছাড়া আর কোনো কোয়েশ্চেন আসে না। এবার আমি একটু আবার ক্যামেরাটা তুলে একটা জিনিস বলে দেই, সেটা হচ্ছে যে ডেন্টাল মেটেরিয়ালের মার্কস ডিভিশন প্র্যাকটিক্যালে কেমন হয় সেটা আমি প্র্যাকটিক্যাল ভিডিওতে বলবো, এটা আমি বলছি না। এখন যেটা বলার সেটা হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্ট। আমি অলরেডি মাইক্রোবায়োলজি যে ভিডিওটা বানিয়েছিলাম সেখানে আর কি অলরেডি বলে দিয়েছি যে টাইম ম্যানেজমেন্ট কি করে করবি বিটুইন শর্ট নোট, এমসিকিউ আর লং নোট। ওইটা, সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন, একটা পেশেন্টের ফোন এসেছিল। যেটা বলছিলাম যে আমাদের যে জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে, যে শর্ট নোট, লং নোট, এমসিকিউ এর যে মার্কিং স্কিম, সেটা আমি মাইক্রোবায়োলজির এন্ডিং অলরেডি বলে দিয়েছি। ঠিক আছে, দাঁড়া একটু সিসিটিভিটা অন করে নিই, দাঁড়া। হ্যাঁ, তো যাই হোক, ওইটা নিয়ে আর আলাদা করে কিছু বলছি না। যেটা এখন বলার বিষয় যে হোয়াট টু রাইট ইন এক্সাম, মানে কোয়েশ্চেন কি এক্সপেক্ট করতে পারি। দেখ, আমরা যেহেতু এটা একটা মেটেরিয়াল বেস সাবজেক্ট বা ফিজিক্স, এখানে আর কি মানে সেই ম্যাটার, মেটেরিয়াল স্ট্রাকচার এইসব নিয়ে থাকে। তো এইখানে প্রপার্টিজ বা মেটেরিয়ালের নাম দিয়ে কোয়েশ্চেন আসতে পারে, ইনলে ওয়্যাক, জিপসাম প্রোডাক্ট, অ্যাক্রাইলিক রেজিন, কম্পোজিট রেজিন, বন্ডিং এজেন্ট, এজেন্ট, এসব। তো যখনই কোনো ম্যাটেরিয়াল দিয়ে কোয়েশ্চেন আসবে, সবার আগে স্টার্ট গিভিং অ্যান ইন্ট্রোডাকশন লাইনার, যে ম্যাটেরিয়ালটা কোথায় ইউজ হয়, ঠিক আছে, মাথায় না পায় না কোথায়, এটা রেস্টোরেটিভ ইন্ডাস্ট্রি না এন্ডো। আচ্ছা, ফার্স্ট আবার একটা কথা বলি, কোয়েশ্চেন পেপারে দুটো সেকশন থাকবে। একটা সেকশনে কিন্তু পুরোপুরি কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রি থাকবে, আর একটা সেকশনে পুরোপুরি এন্ডোডন্টিক ডেন্টিস্ট্রি থাকবে। ঠিক আছে, তো সেইভাবেই কোয়েশ্চেনটা বুঝে লিখিস। তো কনজারভেটিভ এর কোয়েশ্চেনে যদি কোনো কমেন্ট টপিক থাকে, যেমন দেখ ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড আমাদের এন্ডোডন্টিক্সেও ইউজ হয়, কনজারভেটিভেও ইউজ হয়, তাহলে কোন সেকশনে আসবে সেটা বুঝে লিখতে হবে। ঠিক আছে, মানে এইটা অনেকটা কেমন বলতো, ফার্স্ট ইয়ারের কোয়েশ্চেনের মতো, যে তোর যদি সাপোজ ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি আইটিএ বলতে হয়, ঠিক আছে, তো সেটা যদি আইটিএটার ফুল ফর্ম যদি আমার অ্যাবডোমেনে থোরাক্স হয়, তাহলে ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি, না হলে অন্য কিছু, ডিফারেন্স আছে। তো এইভাবে আলাদা করে লিখবি, হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে ইউসেজ ইন ডেন্টিস্ট্রি হলো, আর তারপরে হচ্ছে এডিএ নাম্বার, এডিএ ক্লাসিফিকেশন নাম্বার, আমেরিকান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন। জানলে ভালো, না জানলে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন আমি মনে রাখতাম কি ইজি, অ্যামালগাম,
অ্যামালগামের ক্লাসিফিকেশন নাম্বার হচ্ছে 1। ঠিক আছে, এরকম অনেকগুলো টাইপ, 17 আছে এডিএ নাম্বার। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে আমি যারা আমার কাছে ডিএম পড়ে তাদেরকে আমি বলেছিলাম যে গ্লসারি অফ প্রসোনন্টিক টার্মসটা ডাউনলোড করে নিতে। ঠিক আছে, ডাউনলোড করতে না পারলে আমাকে বলিস, আমি দিয়ে দেবো। গ্লসারি অফ প্রসোনন্টিক টার্মস মানে হচ্ছে গোটা পৃথিবীতে যত ডেন্টাল মেটেরিয়ালের টার্মস আছে, যেমন ধরে নে ইমপ্রেশন মেটেরিয়াল, ওর একটা টার্ম আছে যে নেগেটিভ রেপ্লিকা। এই ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ডেফিনেশনটা লিখলে পরীক্ষা ভালো নম্বর পাবি। আর টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স যেখানে পরীক্ষায় নম্বর পাওয়া যাবে সেখানে হচ্ছে যে ইউ ক্যান মেনশন দ্য রেফারেন্স ওয়্যার ফ্রম ইউর রাইটিং ফ্রম। এবার মানাপাল্লিলটা তুই লিখতে পারবি না। ঠিক আছে, মানে ধর সাপোজ, ধর রাম ইজ আ গুড বয়, এটা অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে লেখা, যদি লিখতে রাম ইজ আ গুড বয়, নিচে একদম এন্ডিং অফ দ্য আনসারে রাইট অ্যালাইনমেন্টে গিয়ে লিখলি অক্সফোর্ড 8th এডিশন, ইট লুকস গ্ল্যামার। তুই যদি লিখিস রাম ইজ আ গুড বয়, একদম নিচে গিয়ে লিখলে অমুক তামুক এক্স ওয়াই জেড টেস্ট পেপার সিরিজ, মানে দাঁড়াবে না। ঠিক আছে, স্ট্যান্ডার্ড বই যদি পড়িস, যেমন ফিলিপস, স্কিনার ফিলিপস, সেখান থেকে কোনো যদি তথ্য তুই শেয়ার করতে চাস আর দেখাতে চাস ইউর নলেজ, তাহলে তুই নিচে লিখতে পারিস রেফারেন্সটা। ঠিক আছে, দ্যাট উইল বি অ্যাপ্রিসিয়েটেড, বাকিগুলো উইল নট। ঠিক আছে, এটা একটা গেল। আর তারপরে আমাদের ডেন্টাল মেটেরিয়ালে যে কোনো কিছুর ম্যানিপুলেশন লিখতে হয়, মানে ওটাকে তো মিক্স করতে হয়, ব্যবহার করতে হয়, তারপর অ্যাপ্লাই করতে হয় না পেশেন্টের মুখে। তো পেশেন্টের মুখে যাওয়ার আগে টেবিলে কিভাবে মিক্সিং করবো সেটা লিখবি, তারপর মুখে যাবে। তো ম্যানিপুলেশন যখনই হবে, সিটিং টাইম, ওয়ার্কিং টাইম এখানেই ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে, তারপরে পেশেন্টের মুখে যাবি, যেটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন। ঠিক আছে, তো সেইভাবে আলাদা আলাদা করে ভাগ করে করে লিখবি। ঠিক আছে, তাছাড়া লাস্টে শেষ হবে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ, মডার্ন অ্যাডভান্সমেন্ট অফ মেটেরিয়াল। ঠিক আছে, মানে এই মেটেরিয়াল, এই আমাদের গোটা, ধর সাপোজ এই গোটা ডেন্টিস্ট্রি মেটেরিয়ালের উন্নতি এখানে রয়েছে, এইচ অ্যান্ড বন্ডিং এজেন্ট, সিল্যান্ড, যা যা থাকতে হবে। ঠিক আছে, এত টাইপের মেটেরিয়ালস হয়, তো আমি স্পটারের দিন আলোচনা করে দেবো। ঠিক আছে, জাস্ট ফর এন্ডিং দ্য ভিডিও, বেশি বড় করবো না, এরপর ফার্মাটা দিয়ে দেবো, তাহলে থিওরি পার্ট কমপ্লিট। প্র্যাকটিক্যালটা দেখবো, চেষ্টা করছি একটা ভিডিওর মধ্যেই সবকটা সাবজেক্টের প্র্যাকটিক্যালগুলো বলে দিতে, তাদেরকে বারে বারে ভিডিও দেখতে হবে না, মোটামুটি 5টা ভিডিও। এবার দেখ, মোটামুটি রাত্রিবেলা যখন তুই রেস্ট ফেস্ট নিবি খাওয়া দাওয়ার পরে, তখন কানে হেডফোনটা দিবি, কথাগুলো শুনবি, বইতে মার্ক করতে করতে যাবি, পজ করে করে স্লো ডাউন করে, তাহলে হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আমি যা বললাম যেগুলো এতদিনে, প্যাথোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, ডিএম, ফার্মাটা বাকি, মোটামুটি 60 to 70%, 60 to 70% পেপার, এমন বলছি নয় যে কমনই পেয়ে যাবি, কারণ এর ট্রেন্ডে এবারে আসেই না। লাস্ট 25 বছরের কালেকশন থেকে আমি বলতে পারছি যে 60 to 70% উইল বি ইন রেডিনেস, এটা থাকবে, মানে ট্রেন্ড হয়। মোটামুটি এইগুলো জানতে পারলে পেপার উইল বি ইজি। ঠিক আছে, টাটা, গুড বাই, অল দ্য বেস্ট। এখন আবার 3rd ইয়ারের র্যাপিড রিভিশন আছে, সো সব ইয়ারকে তো দেখতে হচ্ছে। আর আমি বলেছিলাম আমার টেবিলে তোদের রুটিন লাগানো, দেখ কোথায় লাগানো। তো গাইজ, এই আমার টেবিল, এখানে প্রত্যেকটা ইয়ারের রুটিন লাগানো। এখানে অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট ইয়ারের ফাইনাল ইয়ার রয়েছে 1 সেপ্টেম্বর থেকে, আর এটা রয়েছে তোদের। ঠিক আছে, সেকেন্ড ইয়ার রয়েছে এখানে। তো আই থিঙ্ক তোদের পরীক্ষা ভালো হবে, আর তারপর পরীক্ষা টরীক্ষা হয়ে গেলে ডেন্টোজেন্সি আসিস, বসে গল্প করা যাবে অ্যাবাউট ফিউচার অফ ডেন্টিস্ট্রি। টিল দেন, গুড বাই।